प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देवाई चाहे जी मत सक्षम कले पुनर्बार आपण मान निकट में पहुँचापी। मु रेवरेंड मोजेस साहा आपण मानक प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम अभिनंदन एवं नमस्कार। आज एक नुआ दिन एवं यही दिन रे प्रभुंकर वाक्य मध्य दे नूतन भाव प्रभु आम मानक कथा कहवाई चाहती। आमने प्रभुंकर वाक्य सहित निरंतर जोगाजोग रखा निहाती आवश्यक। मन रखंतु ईश्वरंकर वाक्य को महत्व दियंतु एवं ईश्वर मध्य तांकर वाक्य को महत्व दियंती। आमे जतबेले वाक्यर निकटवर्ती हो ईश्वरंकर निकटवर्ती होइथाउ। आज आमर शिक्षा और अध्ययन विषय होची ईश्वरंकर परिवार रे जन्म हेबा। यार शास्त्रांश जोहन 1:16 आम माने एई विषय आलोचना करिया पूर्वरु एक चिरपरिचित स्थानरु चिरपरिचित अध्यायरु जहाँ माने जानिचु बहु प्रचारित एवं बहुत परिचित यही अध्याय जोहन 3 आउ सेठारे निकोदिम नामक जड़े फारूसी विषय रे कहा जाए जे इस्राएल जिहुदी मानकर एक जड़े धार्मिक नेता गुरु थिले। से जीशु को साक्षात करने को आसी जीशु विषय रे उत्तम उत्तम विषय कहले जीशु को। किंतु जीशु निकोदिमंकर अभिप्राय को बुझीथिले। जीशु तांको प्रति निकोदिमंकर जो टिप्पणी थिला जो उत्तम उत्तम विषय तांको विषय कहले प्रभु जीशु से प्रति ध्यान देले नहीं। से ध्यान देले नहीं एवं सीधा सड़क तांकर जो आवश्यकता थिला ताहाकु से कहले सत्य सत्य मु तुमको कहूछि निकोदिम पुनर्बार जन्म नहेले ईश्वरंक राज्य रे प्रवेश करिबो नाही। जीशु सीधा सड़क जनइले ईश्वरंकर राज्य रे प्रवेश करिबार पथ होछि पुनर्जन्म। आउ कौनसी पथ नाही, एकमात्र पथ होछि पुनर्जन्म। निकोदिम ईश्वरंक पाखु जीवा पई गले तुमर व्यवस्था पालन यथेष्ट नुहे, तुम व्यवस्थार विधि विधान को पालन करने यथेष्ट नुहे। ईश्वरंक निकट को जीवाई गले ईश्वरंकर परिवार भुक्त होगापी गले पुनर्जन्म प्राप्त होगापी गले तुमको गोटे ही पथ अनुसरण करने पड़ो। बुले बंके कहवा कौन सी आवश्यकता ही जीशु उचित बोली भाविले नहीं। सीधा सड़क से कहते पुनर्जन्म तुमको पाइबापी पड़ो। मोर प्रिय बंधु माने ईश्वरंकर परिवार रे प्रवेश करिवार गोटिए केवल उपाय अछि एवं ता ईश्वरंकर परिवार रे जन्म हेबा द्वारा संभव होइथाय। जेपरि पार्थिव परिवार रे प्रवेश करिवार उपाय होछि शारीरिक जन्म, सेहीपरि स्वर्गीय परिवार रे प्रवेश करिवार पथ होछि आध्यात्मिक जन्मर चमत्कारिता बा द्वितीय जन्म बा ऊर्ध्वर जन्म बा पुनर्जन्म। प्रेज द लॉर्ड। जड़े पाप करुथिबा मनुष्य जेपरि सर्वपरिस्त ईश्वरंकर संतान हेई परिबो ओ एहा पृथ्वी रे किपरि अद्भुत अद्वितीय अत्यंत आश्चर्यजनक विषय अटे। से सर्वपरिस्तंकर संतान होगा पृथ्वीर सबुठारु आश्चर्यजनक विषय अटे। प्रथम जोहन तार 3 अध्याय 1 पद पढ़िले प्रेरित जोहनंकर आश्चर्यजनक भावना को आम माने बुझी पारिबा। बाइबल रो भावना को आम माने बुझी पारिबा। देख पिता मानकु की प्रकार प्रेम दान करिसंती जे आम माने ईश्वरंकर संतान बोली ख्यात हेबु आउ आम माने ताहाई अटू। आम माने ताहाई अटू। तेबे सत्य आम मानकर मन रे एक प्रश्न उठे कौन आमे प्रथमरु ईश्वरंकर संतान नथिलु
এই প্রশ্নটা উঠিপারে, কোন জগতର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି? ସେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି? ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଓ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଟୁ। ମଲାଖି ତାର 2:10 ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର କି ଏକ ପିତା ନାହାନ୍ତି? ଏକ ପରମେଶ୍ୱର କି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହାନ୍ତି? ପ୍ରେରିତ 12:17-28 ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବଂଶଜ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ପିତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଯୋହନ 1:12 ପଢୁ, ଗାଲାତୀୟ 3:26 ପଢୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ପଢିଲା ପରେ ଆମମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଉ ଯେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମତେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ନେହୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ, ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, କାରଣ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଗାଲାତୀୟ 3:26 ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମମାନେ ଭାବି ନେଇଥାଉ, ଆମମାନେ ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପୋଜିସନାଲି we are children of God, କିନ୍ତୁ ଥିଓଲୋଜିକାଲି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନହୁଁ। ବାଇବେଲରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ମାର୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଆମମାନେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବା, ତାଙ୍କର ପରିବାରଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା, ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର ପାର୍ଥିବ ପିତାମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଥାଉ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର ପାର୍ଥିବ ପିତାମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଥାଉ, ସେହି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଥମ ଜନ 1:13, ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ଅବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ଅବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ। ଜନ୍ମ ନ ନେଇ କେହି ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନ ନେଇ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ନେଭର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କିପରି ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ? ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1:13 ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେଠି 3ଟି ବିଷୟ ଅଛି, ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ, ନେଗେଟିଭ ବିଷୟ। 1 ରକ୍ତରୁ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବା ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଂଶଜ ନହୁଁ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ରକ୍ତର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି, ଜାତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ରକ୍ତର ଇଚ୍ଛାର ଜାତ ନୁହନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଜନ୍ମ ମାନବ ପିଢ଼ିର ପ୍ରାକୃତିକ ବଂଶ ବା ରକ୍ତର ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ। ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟତା ପାଇନାହୁଁ। ଆମେ ଆମର ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇଥାଉ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଚରିତ୍ର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାର ଅଧିକାରୀ ଆମମାନେ ହେଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ପାଇନାହୁଁ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି, ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ପାଇନାହୁଁ। ତାହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଗ୍ରହ ବା ଆତ୍ମିକ ଅଧିକାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିତାମାତା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରକ୍ତରୁ ଏହା ଜାତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ନୁହେଁ। ଜଗତରେ ଏହିପରି କେହି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଆତ୍ମନିର୍ଣ୍ଣୟତା କିମ୍ବା ଆତ୍ମପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା କେହି ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମନିର୍ଣ୍ଣୟତା ଓ ଆତ୍ମପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମମାନେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ପକ୍ଷର କୌଣସି ପରିମାଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ସଂକଳ୍ପ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ମାନବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଧରାଯାଉ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ରାଜକୀୟ ପରିବାରର ଜଣେ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କହିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଏହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିକି ଥକି ଯାଇଛି, ଆଇ ଏମ୍ ଟାୟାର୍ଡ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଆମର ଇଚ୍ଛାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହେବା, ପରିବାରଭୁକ୍ତ ହେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏହା ଶାରୀରିକ ଇଚ୍ଛାର ନୁହେଁ। କୌଣସି ପୁରୁଷ ବା ସ୍ୱାମୀର ଇଚ୍ଛାରୁ ଏହା ହୋଇନଥାଏ। କୌଣସି ଲୋକ କାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଲ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିତାମାତା ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଲ୍ୟାଣ, ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅତି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଅତି ଧାର୍ମିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ତାହା କରିପାରନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଛଡ଼ା କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ତିନୋଟି ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ରହିଛି। ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ, ରକ୍ତରୁ, ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ଉକ୍ତି ରହିଛି। ମୁଁ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ? 13 ପଦ କହିଥାଏ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେବି। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେବଳ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରରେ ଏକ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରଭୁକ୍ତ ହେଇଥାଉ।
ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରରେ ଏକ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରିବେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତକୁ ପୂରଣ କରିଥାଉ। ବାରପଦରେ ଆମକୁ କହିଥାଏ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ମାଥ୍ୟୁ 1:21 କୁହାଯାଏ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କର ନାମ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଥାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ, ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ଏବ୍ରିୟ 7:25 ଅତଏବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ସେ ଆରୋଗ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଥିଙ୍ଗ। ସେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି, ମୁଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ହେବାର ଦାବିକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହେବାର ଦାବିକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମର ହୃଦୟ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ, He is the Lord of my life. I must receive Him as my Lord and Savior of my life. ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ପ୍ରକାଶିତ 3:20 କୁହାଯାଏ, ଦେଖ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତୁମର ଦ୍ୱାରକୁ ଆଘାତ କରୁଛି। ଅହରହ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଇନ୍ ଆୱାର ହାର୍ଟ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଆମେ ହୃଦୟକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଏ? ବିଶ୍ୱାସ କରି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଓ ତାଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନିଜ ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ କେହି ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ। ସେ ସେଇ କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ସେ ପାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ,
ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛୁ। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 87:4-6 ପଦରେ ଦାଉଦ ଏହାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେହିପରି କହିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସିଓନ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ, ସିଓନ ଏ ଜଣ ଓ ସେ ଜଣ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଜାତ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରରେ ଜାତ ହେଲେ ସିଓନରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ସିଓନରେ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ, ଏ ଜଣ ଓ ସେ ଜଣ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଜାତ ହେଲେ, ପୁଣି ସର୍ବପରିସ୍ଥ ସ୍ୱୟଂ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୋଷ୍ଠୀବର୍ଗର ନାମ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଏ ଜଣ ସେଠାରେ ଜାତ ହେଲା ବୋଲି ଗଣନା କରିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିବାର ଭକ୍ତ ହଉ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭକ୍ତ କରନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସହିତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରର ସହଭାଗୀ ହେଇଥାଉ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଉ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 5:12 କୁହାଯାଏ, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଛି, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ପାଇନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହୁଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବୃଦ୍ଧି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରହସନ ବୋଲି ଲାଗେ। କାହିଁକି? ଆମମାନେ ସେଇ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହେଇନାହୁଁ, ଆମମାନେ ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ଜାଣିନାହୁଁ, ଚାଖିନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, କେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗେ। ଯିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିବାର ଭକ୍ତ ହୁଏ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଏ ଏବଂ ସେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ବଡ଼ ହୁଏ, ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 2:2 କୁହାଯାଉଛି, ନବଜାତ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ପାରମାର୍ଥିକ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାର। ଆମେ ଯେପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:18 କୁହାଯାଉଛି, ବରଞ୍ଚ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଅ। ଆମେ ଯେତେ ବଢ଼ିବାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହଉ, ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରକୃତ ପୁନର୍ଜନ୍ମିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ 5ଟି ପ୍ରମାଣ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଜହନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 5ଟି ଚିହ୍ନ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ଆଉ ଯେ କେହି ଜନ୍ମଦାତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଦିସ୍ ଦ ସାଇନ୍। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକର ଜୀବନରେ ଥିବା ଗୁଣ, ହି ଲଭ୍ସ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରେ, ସେ ଘୃଣା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସଠିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ, ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 2:2 କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ଗାତେ ହଉ ଯେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ। ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡେ, ବିଫଳତା ଆସେ ତା ଜୀବନରେ, ସେ କ୍ଷମା ମାଗେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସତ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢେ। ସେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ପାପ କରେ ନାହିଁ।
से अभ्यासगत भाव में पाप करे नहीं। प्रथम जहन 3:9 कह जाए जे कि ईश्वर ठारू जात से पाप करे नहीं, कारण ईश्वर बीज ताठारे रहे, आउ से ईश्वर ठारू जात हेबारु पाप करी पारे नहीं। चतुर्थ, से अन्न को भल पाए। प्रथम तार 4:7 हे प्रिय माने आस आमने परस्पर को प्रेम करू, कारण प्रेम ईश्वर ठारू जात, आउ जे कि प्रेम करे से ईश्वर ठारू जात ओ ईश्वर को से जाने। 5 प्रलोभन रु दूर रुहे सी। प्रथम जहन 5:4 जे कि ईश्वर ठारू जात से जगत को जय करे, आउ जहा जगत को जय करियछि ताहा आमनकर विश्वास। से जगत को जय करे, जगतर कौन सी विषय ताकू पराजित करि पारि नहीं। कौन सी प्रलोभन, कौन सी टेम्पटेशन किछि नुहे। मोर प्रिय भाई भौणी माने, ईश्वरंकर परिवार भक्त हेबार एकमात्र मार्ग होची प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर व्यक्तित्व और कार्य को ग्रहण करिबा। से जगत को आस्थिले मनुष्य को पाप उद्धार करिया पई। तांकर प्रायश्चित मृत्यु आमान को पाप मुक्त करिछि। एही सत्य को जे विश्वास करी जीशु को प्रभु त्राणकर्ता भाव में ग्रहण करे, से तांकर परिवार सदस्य ही थाए, से तांकर परिवार रे जन्म ही थाए, पुत्रोत्तर अधिकार पाए। जहन 1:12-13 यही पद कही मु शेष करी। मात्र जेते लोक तांको ग्रहण कले, अर्थात जो माने तांको नाम रे विश्वास कले, से समस्त को से ईश्वरंकर संतान हेबा निमंत अधिकार देले। से माने रक्तरु शरीर इच्छारू अबा मनुष्यर इच्छारू जात हेले नहीं, बरं ईश्वरंकर इच्छारू जात हेले। धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपन को वाक्य रे आशीर्वाद करंतु।